Hello students, I'm Vimala from the Department of Computer Science. In this session, I'm going to give some brief and overview of Prominent Operating System Part 3, which resides in Chapter 4. And these are all the contents that we are going to discuss today. Prominent operating systems and operating systems for mobile devices. Let's get into the session today. So the first one is prominent operating system. In modern operating system, which uses a graphical user interface that we can use our mouse to click icons, buttons, menus and everything. And everything is clearly displayed on the screen using the combination of graphics and text element. So there are some prominent operating system such as Unix, Microsoft Windows, Linux, iOS and Android. And operating system can either be with license, comes along with the license, or with free license like open source. And proprietary license, which comes along with Microsoft Windows, Apple Mac OS, Apple iOS, and open source free license based on operating systems are Unix, Linux and Android. So the first one is Unix. Unix is a family of multitasking and multi-user operating system. Mainly it is an open source operating system. That is, it comes along with the free license, and that derive originally from AT&T Bell Labs, where the development began in 1970 by Ken Thompson and Dennis Ritchie. The next one is Linux. Linux is a distribution of Unix operating system, and it is also open source. It can be which means it can be modified and distributed by anyone around the world, which comes with completely free, and you can easily download it from internet. And this is different from the commercial software like Windows, which can only be modified by the company. But in open source, like in open source operating system, we can make the changes whatever we want. The main advantage is open source, and then there are many versions and their updates are available, and most of the server runs on Linux nowadays because it is very easy to customize. That means we can make any changes, that is very easy and possible. And there are few different distributions of Linux like Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Red Hat, Debian, Google's Android, Chrome OS, and Chromium OS, and which are popular. Actually, Linux operating system was originated in 1991 as a project of Linus Torvalds from a university student of Finland. He posted information about his project on a news group for computer students and programmers, and he received support and assistance from a large people who succeeded in creating a complete and functional operating system. So this is the main concept of open source technology, because there are many people around the world who are ready to help you out in case if you find any problem, because it is open source. Fine. The next one is Microsoft Windows. We have studied many things about Unix or Linux and Windows, but anyway, let's have a quick review. Microsoft Windows is a family of
commercial operating system and which is designed by Microsoft Corporation, and primarily it is targeted to Intel and AMD architecture based computer. Okay, and this is the home screen of Microsoft Windows and Microsoft Windows folder screen. And the next one is operating system for mobile devices such as phones, tablets and MP3 players are the different from desktop and laptop computers, and hence they need special operating systems. Examples of mobile operating systems are Apple iOS and Google Android. The iOS running on an iPad, and operating systems for mobile devices generally are not fully featured as those made for desktop or laptop computers, because they are not able to run all the software like a laptop or computer like this. And the next one is Android. Android is a mobile operating system developed by Google based on Linux and designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet. Google has further developed Android TV for televisions, Android Auto for cars, and Android Wear for wristwatches, each with a specialized user interface. Variants of Android are also used on game, digital cameras, PCs, and other electronic gadgets. And the last one in this session is iOS, that is iPhone OS. iOS, it is formerly iPhone OS. It is a mobile operating system created and developed by Apple exclusively for its hardware. It is the operating system that presently powers many of the company's mobile devices, including the iPhone, iPad, and iPod Touch. It is the second most popular mobile operating system globally after Android. So with that note, we conclude the session. Before we wind up, let's have a quick review whatever we have learned so far today. இன்னைக்கு நாம 4th சாப்டர்ல தேர்ட் பார்ட் பார்த்துருக்கோம், ப்ராமினென்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு நிறையா நான் சொல்லிட்டேன். இது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம் தான், ஒரு சாஃப்ட்வேர். அது என்ன பண்ணுன்னா, நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ ரெக்வஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு, அப்போ யூசருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கு இடையில் ஒரு பாலம் மாதிரி செயல்படுது. சரியா, அதுதான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதில் நிறைய டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது. அதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அப்படின்னா இந்த யூனிக்ஸ், விண்டோஸ், லினக்ஸ், ஐஓஎஸ், ஆண்ட்ராய்டு, இது எல்லாமே. ஸோ இப்போ இருக்க சிஸ்டமில் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தோன்னா எல்லாமே கை பேஸ்டு சிஸ்டமாக இருக்குது. அதாவது கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸை பயன்படுத்தி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மவுஸை வச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆக்ஷன் கிளிக் பண்ணணும், டபுள் கிளிக் பண்ணணும், ப்ளே பண்ணணும், பார்க்கும்போது ஈஸியாக நமக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ கை பேஸ்டு சிஸ்டம் தான் இப்போ வர எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே சப்போர்ட் பண்ணுது. இப்போ இருக்க எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே டிஃப்ரெண்ட் லுக் அண்ட் ஃபீல் கொடுக்கும். ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் பார்க்குறதுக்கு வேறு விதமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து நமக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கோ அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். சரியா, ஸோ இதில் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை 2 வகையாக நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்து ப்ராப்ரியேட்டரி லைசன்ஸ், இன்னொன்று ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரீ லைசன்ஸ். அதாவது கமர்ஷியலாக நமக்கு அமௌண்ட்டுக்கு விற்கிறாங்க. அது லைசன்ஸ் வரும்போது நமக்கு இப்போ விண்டோஸ் நாம் யூஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் ஒரிஜினல் விண்டோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பணம் கொடுத்து தான் நம்ம வாங்கணும். அதே மாதிரி ஆப்பிளாக இருக்கட்டும், இல்லை ஐஓஎஸ், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கமர்ஷியல். ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா லைசன்ஸோடு வரும். லைசன்ஸ்க்கே வந்து உங்களுக்கு இதோடைய ஸ்பெஷல் என்ன இது லைசன்ஸ் கமர்ஷியல் சிஸ்டம்க்கு சொல்கிறோம், ஃப்ரீ லைசன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இப்போது ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஃப்ரீயாக இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக நெட்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், ரொம்பவே ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஐ மீன் நம்ம பணம் பே பண்ண தேவையில்லை.
இன்கேஸ் இது வந்து ஒரிஜினல் சோர்ஸ் கோடோட வரதுனால நம்ம ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது சில பக்ஸ் வருது, அதாவது எரர் வருது அப்படின்னா நிறைய வந்து டெக்னிக்கல் ஃபாரம் குரூப் இருப்பாங்க, அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு மூலையில் யாராவதுக்கு ரிசல்ட் வந்திருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து அந்த ஃபாரூம்லேருந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இது ஒரு பெரிய ஒரு பிக்கஸ்ட்டு ஒரு ப்ளஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓப்பன் சோர்ஸ் சிஸ்டமில். இது ஃப்ரீ லைசன்ஸோடு வரும். நம்மளுடைய விருப்பம், நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம்னா சேஞ்சஸ் பண்ணி ஒரு புதுசாக நீங்கள் ஒரு நேம் கொடுத்து அது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக கூட நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த ப்ராப்ரேட்டரி லைசன்ஸ், அதாவது கமர்ஷியல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது. அப்டேஷன்ஸ் எல்லாம் அவன் ஓன் கம்பெனி தான் பண்ண முடியும். டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க, என்ன கமர்ஷியல்னா என்ன, ஃப்ரீனா என்ன அப்படின்னு. யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதை பற்றி நம்ம நிறைய சொல்லியாச்சு. 1970s கென் தாம்சன் அண்ட் டென்னிஸ் ரிச்சி தான் வந்து இதை உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்க, டெவலப் பண்ணாங்க. சரியா? இது மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான். அதில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஆஸ் ஐ டோல்டு மெனி டைம், இது ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். உலகத்தில் இந்த மூலையில் இருக்க யார் வேணாலும் இதை மாடிஃபை பண்ணலாம். இது நார்மலாக கமர்ஷியலை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டானது. ஏன்னா கமர்ஷியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கம்பெனி தான் அவங்க வந்து அப்டேஷன் பண்ணணும், இங்கே அப்படி பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இதில் வந்திருக்கு. நிறைய சர்வர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ரேஞ்சஸில் லினக்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு கஸ்டமைஸ் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம், அதுதான். ஸோ இதில் வந்து நிறையா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்குது. லினக்ஸ் உபுண்டு, லினக்ஸ் மின்ட்டு, ஃபெடோரா, அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ரெட் ஹேட்டு, டேபியன், கூகுள்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு, க்ரோம் ஓஎஸ், குரோமியம் ஓஎஸ், இதெல்லாமே ரொம்ப பாப்புலரான லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாமே. இந்த லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1991 ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக என்ன பண்ணார்னா, ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட், ஃபின்லாண்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட், அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை போஸ்ட் பண்ணுறாரு ஒரு நியூஸ் குரூப்னால் ஒரு பப்ளிக் ஃபாரம் லைக் ஃபேஸ்புக் மாதிரி. ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை, அவருடைய ப்ராஜெக்ட் பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை போஸ்ட் பண்ணுறாரு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு நிறைய விதமான அசிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. நிறைய பேர் உலகத்துலேருந்து நிறைய வாலண்டியர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. இதை பேசிக்காக வச்சு தான் அந்த ஓப்பன் சோர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க. பிகாஸ் அதுக்கு இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும்போது அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பீப்புள்ஸ் நிறையா இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸில் இருக்கிறதுனால நமக்கு அதை யூஸ் ஆக முடியுது. ஸோ இந்த லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்னால் என்ன? அடுத்தது மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் பற்றி நம்ம நிறைய பார்த்தாச்சு. ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் கார்பரேஷன் தான் அதை டெவலப் பண்ணாங்க. அதோடைய ஹோம் ஸ்க்ரீனு, அதுக்கப்புறம் அதோடைய ஃபோல்டர் ஸ்க்ரீன்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ ஆப்ரேட்டிங் மொபைல் டிவைசஸ், இப்போ ஃபுல்லாகவே நம்ம மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த மொபைல் டிவைசஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேப்லெட்டு, MP3 பிளேயர்ஸ் இருக்குது, ஐபேடு, ஐபாடு எல்லாமே இருக்குது. இதில் வந்து என்ன மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஆப்பிள் iOS அண்ட் கூகுள் ஆண்ட்ராய்டு. ஸோ இந்த iOS வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக வந்து ஐபேடில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகும். முக்கியமான விஷயம் என்ன இதில் அப்படின்னா, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து மொபைல் டிவைஸ்க்காக டெவலப் பண்ண ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது வந்து ஃபுல்லி ஃபீச்சர்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுற நிறையா அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸையும் நம்மளால் மொபைலில் யூஸ் பண்ண முடியாது. அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக் இதில். அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு, இது வந்து கூகுள் ஆண்ட்ராய்டு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூகுள் தான் டெவலப் பண்ணாங்க. இது வந்து டச் ஸ்க்ரீன், ஒரு டச் ஸ்க்ரீன் மொபைல் டிவைசஸ், அப்புறம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், இதுக்கெல்லாமே உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணது. இப்போது வந்து பார்த்தோன்னா டெலிவிஷன்ஸ்க்கு, ஆட்டோ காருக்கு, அதுக்கப்புறம் வாட்சஸ்க்கு, இதுக்கெல்லாமே கூட இந்த ஆண்ட்ராய்ட்ஸை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கேமு, டிஜிட்டல் கேமரா, பிசி, எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரியா? இதில் நிறைய வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஆல்ஃபா, பீட்டா, கப் கேக்கு, டோனட்டு, ஏக்லர், ஃப்ரோயோ, ஜிஞ்சர் பிரெட். ஸோ A to Z வரைக்கும் நம்ம N வரைக்கும் வந்துட்டோம். ஓகே, இன்னும் நிறையா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு வேர்ஷன்ஸ் நமக்கு நிறையா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா iOS அப்படிங்கிறது வந்து ஐஃபோனுடைய ஓஎஸ்ன்னு சொல்லலாம்.
இந்த மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஆப்பிள் தான் டெவலப் பண்ணாங்க. எஸ்பெஷலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்லின்னு சொல்லலாம். எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் இட்ஸ் ஹார்ட்வேர். இதோடைய ஹார்ட்வேர்க்காக தான் இது டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா மொபைல் டிவைசஸ், ஐஃபோனு, ஐபேடு, ஐபாடு, ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து அதிகமாக நம்ம இந்த iOS-ஐ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வித் தட் நோட் வி கன்க்ளூட் திஸ் செஷன். அண்ட் இதோட உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் 4th சாப்டர் ஃபினிஷ் ஆகுது. ஸோ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். So thank you so much once again. Stay home and stay safe.